सत्कारयोग बुजुर्ग नौजवान वीर मावां भैणां छोटे बच्चे सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा साडी अजनाले की पूरी टीम दर्जा ब दर्जा अहुदेदारान सारिਆਂ ਦਾ मैं धन्यवाद करदा। वीरो परख की घड़ी आ गई, फैसले का समा आ गया। इस तो पहला 25 साल जदों तो पंजाब बनया 1966 तो 25 साल कांग्रेस ने राज किया। 19.5 साल अकाली दल बादल ने राज किया। हुण तक पंजाब दे उत्ते 25 साल कांग्रेस ने राज किया, 19.5 साल कल्ले अकाली दल बादल ने राज किया। बिजली सुरजीत सिंह बरनाला भी आए थे, बिजली राष्ट्रपति राज भी लग्या, पर पापा दोनों का गिण लीए 44.5 साल बनते हैं। 44.5 साल च कुछ नहीं कर सके, अगले 5 साल की कर देंगे, ये सोच लो बस। ते हुण 4.5 साल महिला च बैठा राजा जिहड़ा घरों निकले ही नहीं, उन्होंने ला के चन्नी साहब नूं मुख्यमंत्री बनाता। चन्नी साहब ने जो वादे किए, ऐलान किए, एक भी पूरा नहीं होया। बोर्ड लगे हुए ने बहुत, मैं गुली डंडा खेड लेना, मैं बांदर कीला भी खेड लेना, मैं बरसीम वढ़ लेना, मैं मज्जां चो लेना, मैं मज्जां नूं टीका भी ला लेना, मैं टेंट ला लेना, मैं खंबे ते चढ़ जाना। मतलब जिहड़े खंबियां ते चढ़ना जानते हैं बिजली मुलाजम, वो तो हड़ताल ते बैठे ने, उन्हां दीयां मंगां पूरी कर दो, आप ही चढ़ जाणगे। चन्नी साहब तुहानूं चढ़न की लोड़ नहीं खंबे ते। मतलब हुण आपां बांदर कीले दे मुद्दे ते इलैक्शन लड़ांगे जी, मजाक नहीं बनाता इन्हां ने, सरकार दा मजाक बनाता, लोकां दे फतवे दा मजाक बनाता। चन्नी दी जाखड़ नाल नहीं बनदी, जाखड़ दी बाजवे नाल नहीं बनदी, बाजवे दी रंधावे नाल नहीं बनदी, रंधावे दी बिट्टू नाल नहीं बनदी, बिट्टू दी नवजोत सिद्धू नाल नहीं बनदी, सिद्धू दी किसी नाल नहीं बनदी। आ हालात किए हुए ने। सो वीरो इन्हां दी गल्लां च ना आयो। हिसाब दे रहे आपां नूं 75 दिन का, 80 दिन का, आपां हिसाब मंग रहे 4.5 साल का। घर घर नौकरी, करजे माफ, 5 मरलियां दे प्लाट, 2500 रुपया बुढ़ापा पेंशन, 51,000 शगन स्कीम का। जे किसी बंदे नूं मिलिया होवे तो हाथ खड़ा कर दे, मिलिया किसी नूं। फिर उन्हां दा की करिए भी, उन्हां वादियां दा कहंदे नहीं जी, तो कैप्टन बहुत माड़ा निकलिया। बई कैप्टन वेले भी तो तुसीं मुख्यमंत्री सी, तुसीं मंत्री सी, फिर वो 4.5 साल जिहड़ियां जिंदगियां बर्बाद करते हैं, तुसीं उहदा हिसाब कौन देऊगा? सो वीरो इन्हां कोले कोई एजेंडा नहीं, कोई प्रोग्राम। आम आदमी पार्टी गल कर रही है स्कूलों की, आम आदमी पार्टी गल कर रही है तुहाडे बच्चों के भविख की, आम आदमी पार्टी गल कर रही है नौजवानों की बेरोजगारी की, आम आदमी पार्टी गल कर रही है बजुर्गों के इलाज की। ते एक ही गल कर रहे ने, आपस च लड़ते ने, इनू बना दो, ओनू बना दो, इनू बना दो, ओनू बना दो। ये आ चक्कर च पे हुए ने। सो वीरो ध्यान नाल गल सुन लियो, आपां तो गलतियां हो गईयां,
ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲੇ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲੇ, ਤੀਜਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ। ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ 5-5:30 ਵਜੇ ਭਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਮਈਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਦੇ 2 ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਦੇ 3। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਗ੍ਰਹਿ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਮੱਝਾਂ ਲਵੇਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਦਿਓ ਕੋਈ ਥੋ ਪਤਾ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ 4-5 ਜਣੇ ਚਾਦਰ ਐ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ ਜਿਓ, ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾ ਦਿਓ ਚਾਦਰ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਈਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਚਾਦਰ ਚੋਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਸਾਰ ਉਹ ਮਰ ਜੂਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। 4-5 ਜਾਣੇ ਮਈਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, 4-5 ਜਾਣੇ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਈ ਗਏ। ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਚਾਦਰ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਦਰ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ, ਲੰਘਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਦੀ। ਚਾਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੰਘਣਗੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜਨ ਲਾਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ 2-3 ਸਕੂਲ ਦੇਖਣ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਲਾਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਾਸਟਰ ਟੈਟ ਪਾਸ, ਈਟੀਟੀ ਵਾਲੇ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਊਗੀ? ਵੀਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਖੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਾਹਰੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ। 3 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਸੀਏ ਮਿਲਦਾ, ਸੀਏ ਸਾਈਕਲ ਅਲਾਉਂਸ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? 20 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
आ जिहड़ी वर्दी पाई खड़े ने ये इन्होंने आप समाई हुई है। 1103 रुपये मिलते हैं, वर्दी 10,000 की बन गई। ते उत्तों नवजोत सिद्धू वर्गे जिम्मेदार लीडर वो जाके कपूरथले सुल्तानपुर लोधी कहते ने आ खड़ा मुंडा साडा MLA, एक दबका मारे थानेदार की पेंट गिली हो जाती। आ मजाक करते हो ना यार, साडे ही धीआं पुत्त ने यार, ते उही थोड़ी राखी करते हैं। सिद्धू साहब थोड़े घर मूहरे टेंट ला के उही बैठे ने ते तुसीं उन्हां नूं मजाक करी जांदे हो। हौसला अफजाई करो, ड्यूटी है हरेक दी। सरकारी मुलाजमां दी 8 घंटे, इन्हां दी 24 घंटे है। इन्हां दा भी हल करांगे, क्योंकि जदों कोई VIP ने आउणा है बेचारिਆਂ ਨੂੰ सड़कों ਦੀਆਂ पुलियां ते खड़ा दिंदे ने, भावें थल्ले कीड़ियां दा भौण होवे ऐं खड़े रहिंदे आ। बाद पता लगता मंत्री का जहाज ते लंघ गया जी, लो थल्ले कादे वास्ते खड़े हो बई तुसीं। थाने खाली होए पे ने, मंत्रियों के घर मूहरे टेंट लगे हुए ने, लोग लावार छड्डे हुए ने, सब पता है सानू। बनाई जाने तवीत, केरा डौले फड़ा दो, तवीत बन्नांगे थोड़े। देखो सही तुसीं, एक मौका मिल गया, दोबारा तुहानू कुछ करन दी लोड़ नहीं पैनी। तुसीं कहना सत श्री अकाल जी, आनू नहीं होर चाहिदा कोई। हरेक महकमे दी रिटायरमेंट है। सेंटर सरकार वाले 60 साल से रिटायर हो जाते हैं, पंजाब वाले 58 साल से रिटायर हो जाते मुलाजम। लीडरां दी कोई रिटायरमेंट ही नहीं है, हटते ही नहीं, कोई रिटायरमेंट नहीं। प्रकाश सिंह बादल, बड़े बादल बुजुर्ग ने, अरदास करदे आ परमात्मा तंदुरुस्ती बख्शे उन्होंने, लंबी करे उम्र उन्होंने, ताकि वह आपदे अकाली दल दा आपदे हत्थीं अपनी अखीं की हाल हुंदा वो देख के जान। 94 साल की उम्र होगी, 4 जाने इधरों फड़ते हैं, 4 जाने इधरों फड़ते हैं, लिया के स्टेज ते खड़ा दिंदे ने ते सीधा हुण सर कहंदे ने एक मौका होर दिओ, सेवा करनी है। मैं क्या हुण सेवा करवाउण दा टाइम है बाबा, बहुत सेवा कर ली, बस कर। कुछ नवे मुंडियां नूं कर लैण दे, तेरे हाण दे दरख्त भी सुक गए पंजाब चों, बस कर। नहीं हटदे। पिपल दे पत्तिया वे कादी खड़ 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 लाई है, पत चढ़ गए पुराने बादल साहब, रुत नवियां दी। सो वीरो, इन्हां तो वक्त बहुत वड्डी चीज है। वही कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़ा 4.5 साल दिखिया नहीं सी, अज उदों ताकी खोलण नूं बंदा नहीं थिआउंदा। अज कुर्सी बराबर कोई होर डैंदी नहीं, कल्ला ही फिरदा है। कारण बई जदों गुरु साहब दी बाणी नूं मत्थे नाल ला के सौं खाओगे ते बाद चों सौं नहीं निभाओगे तो फिर रब तो सजा देऊगा ना। फिर और देख लो की हाल हो गया था, की हाल हो गया देख लो। उतो सुखबीर दा हाल देख लो, कुछ नहीं पता उन्होंने भी मैं की कहदा। आपदे बापू नूं फिर कहंदा बापू जी देखो जे आ थोड़ा जिहा दोबारे, मैनूं तां मनदे नहीं लोग। कारण बेअदबियां कराइयां ते ना कसुन मारदा है, ना लत मारदा है। रब जदों मारदा है मत मारदा है, मत बज गई। सो वीरो एक रखियो, थोड़े नाल थोड़े वर्गे अं रवांगे। पार्लीमेंट च लोगों ने भेजा, संगरूर के लोगों ने दूजी बार भेजा, फर्ज समझते हैं उत्थे जाके बोलना, एहसान नहीं करते किसी पे। बार्डर के एरिए दियां मुश्किलों का मुद्दा मैं उठाया, जिहड़ियां तारों पार जमीनां ने उन्हां दे ठेके की गल। उच्चियां फसलां बीज नहीं सकते उत्थे, ते बीजना पैदा सिर्फ झोना ते कणक ते उहदा सरकार ने कहा 15,000 ठेका दिया करांगे तुहानूं, कंपनसेशन नहीं दिता। सब पता है, पार्लीमेंट में उठाया मुद्दा है। सो वीरो आपां कोई धर्म के नां ते बहकावे च नहीं आउणा। हुण मजीठीए ते FIR करती भी 5.5 साल की होया सीगा।
ਹੁਣ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ, ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੁਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਏ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਯੂ ਟਰਨ, ਗਿਰਗਟ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਬਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜਾਈ ਆ, ਬੋਲ ਬਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੱਸਦਾ ਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਘੇਰ ਲਈ, ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਲਿਆ, ਥੱਲੇ ਤਾਰ ਕੇ। ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਨਾਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਤੀਜੀ ਮਾਤਾ ਖੜੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ। ਡਾਕੂਆਂ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਸ਼ਪਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਮਤਾ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਚੌਥਾ ਸੁਖਬੀਰ ਵਰਗਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ਪਾ ਪੁਸ਼ਪਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਬੌਸ ਕਹਿੰਦਾ 3-4 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਧ ਮਾਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਊਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਨੇ, ਊਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਊਂ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਯਾਰ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ, ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਨੰਨੀ ਸ਼ਾਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਝਨੀਰ ਗਈ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਹਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈਂਦਾ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਭਾਅ ਚੱਲਦਾ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਰੀਆਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ 1800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ, ਲਾਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ 44-4500। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਲ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਬੀਬਾ ਹਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਓ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਗੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਐਂ ਦਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੋਢਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਦੇ ਖੇਤ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਬੀਬੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਾਣ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਚਾਹ ਪੀਊਗਾ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨਰਮਾ ਚੁਗਦੀਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗੀ? ਕਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਐਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਡਾਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਨਾਨਗਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ 24-25 ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਣਗੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝਾੜੂ ਚੱਕ ਲੋ, ਸਫਾਈ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਤੀ 2 ਵਾਰੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਝਾੜੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਮੈਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਉੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਚਿੱਕੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਸਫਾਈ।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਝਾੜੂ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਝਾੜੂ ਖਿਲਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਝਾੜੂ ਚੋਂ 1 2 5 7 ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੇ ਤੀਲੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਝਾੜੂ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਤੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੋਲ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ 4 5 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੱਕੜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾ ਰਹਿਣਾ। ਸਫਾਈ ਝਾੜੂ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਫਸਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਕੀਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯਾਰ ਆ ਬੈਠੋ ਇੰਨੇ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.25 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾਰੇ ਆਏ ਹੋ। ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਠਹਿਰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੱਗ ਉਤਾਰਦਾ ਤਾਂ ਪੱਗ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫੁੱਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਸਿਰ ਪਲੋਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭੈਣਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਰੇ ਬਦਲਦੇ ਵੀਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈ ਗਏ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਓਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਈਏ। ਜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ 2 ਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਨਕਲਾਬ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝ, ਇਨਕਲਾਬ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ प्यार सत्कार नाल सुनिया, मान दिता। लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है कि मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। जो मर्जी होए। सत्कारयोग बुजुर्ग, नौजवान वीर, मावा भैणा, छोटे बच्चे, सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, साडी अजनाले दी पूरी टीम, दर्जा ब दर्जा अहुदेदारान, सारिਆਂ ਦਾ मैं धन्नवाद करदा। वीरो परख दी घड़ी आ गई, फैसले का समा आ गया। इस तो पहला 25 साल जदों तो पंजाब बनया 1966 तो 25 साल कांग्रेस ने राज किया। 19.5 साल अकाली दल बादल ने राज किया। हुण तक पंजाब दे उत्ते 25 साल कांग्रेस ने राज किया, 19.5 साल कल्ले अकाली दल बादल ने राज किया। बिजली सुरजीत सिंह बरनाला भी आए थे, बिजली राष्ट्रपति राज भी लग्या, पर पापा दोनों का गिण लीए 44.5 साल बनते हैं। 44.5 साल च कुछ नहीं कर सके, अगले 5 साल की कर देंगे, ये सोच लो बस। ते हुण 4.5 साल महिला च बैठा राजा जिहड़ा घरों निकले ही नहीं, उन्होंने ला के चन्नी साहब नूं मुख्यमंत्री बनाता। चन्नी साहब ने जो वादे किए, ऐलान किए, एक भी पूरा नहीं होया।
बोर्ड लगे हुए ने बहुत। मैं गुली डंडा खेड लैना, मैं बांदर कीला भी खेड लैना, मैं बरसीम वढ़ लैना, मैं मज्जां चो लैना, मैं मज्जां नूं टीका भी ला लैना, मैं टेंट ला लैना, मैं खंबे ते चढ़ जाना। मतलब ਜਿਹੜੇ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਚੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪ ਹੀ ਚੜ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਖੰਭੇ ਤੇ। मतलब ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਂਦਰ ਕੀਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਤਾ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਾਖੜ ਦੀ ਬਾਜਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 75 ਦਿਨ ਦਾ, 80 ਦਿਨ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ। ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ, 5-5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ, 2500 ਰੁਪਇਆ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, 51,000 ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੀ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਈ ਕੈਪਟਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਆ ਚੱਕਰ ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲੇ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲੇ, ਤੀਜਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ। ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ 5-5:30 ਵਜੇ ਭਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਮਈਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਦੇ 2 ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਦੇ 3। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਗ੍ਰਹਿ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਮੱਝਾਂ ਲਵੇਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਦਿਓ ਕੋਈ ਥੋ ਪਤਾ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ 4-5 ਜਣੇ ਚਾਦਰ ਐ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ ਜਿਓ, ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾ ਦਿਓ ਚਾਦਰ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਈਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਚਾਦਰ ਚੋਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਸਾਰ ਉਹ ਮਰ ਜੂਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। 4-5 ਜਾਣੇ ਮਈਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, 4-5 ਜਾਣੇ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਈ ਗਏ, ਲੰਘਾਈ ਗਏ, ਲੰਘਾਈ ਗਏ। ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਚਾਦਰ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ।
ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਦਰ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ, ਲੰਘਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਦੀ। ਚਾਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੰਘਣਗੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜਨ ਲਾਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸੋਦੀਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲ ਦੇਖਣ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਲਾਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਾਸਟਰ ਟੈਟ ਪਾਸ, ਈਟੀਟੀ ਵਾਲੇ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਊਗੀ? ਵੀਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਖੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਾਹਰੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ। 3 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਸੀਏ ਮਿਲਦਾ, ਸੀਏ ਸਾਈਕਲ ਅਲਾਉਂਸ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? 20 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 1103 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਰਦੀ 10,000 ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੀਡਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਪੂਰਥਲੇ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਖੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ, ਇੱਕ ਦਬਕਾ ਮਾਰੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਪੈਂਟ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਯਾਰ, ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ, ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 8 ਘੰਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀਆਈਪੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਤੇ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਭੌਣ ਹੋਵੇ, ਐਂ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ। ਲਓ, ਥੱਲੇ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ? ਥਾਣੇ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਲਾਵਾਰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਵੀਤ, ਕਿਹੜਾ ਡੌਲੇ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਤਵੀਤ ਬੰਨਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਦੇਖਿਓ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ। ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ 58 ਸਾਲ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ,
अरदास करते हैं परमात्मा तंदुरुस्ती बख्शे उन्होंने, लंबी करे उम्र उन्होंने, ताकि वह आपदे अकाली दल दा आपदे हत्थीं अपनी अखीं की हाल हुंदा वो देख के जान। 94 साल की उम्र होगी, 4 जाने इधरों फड़ते हैं, 4 जाने इधरों फड़ते हैं, लिया के स्टेज ते खड़ा दिंदे ने ते सीधा हुण सर कहंदे ने एक मौका होर दिओ, सेवा करनी है। मैं क्या हुण सेवा करवाउण दा टाइम है बाबा, बहुत सेवा कर ली, बस कर हुण कुछ नवे मुंडियां नूं कर लैण दे, तेरे हाण दे दरख्त भी सुक गए पंजाब चों, बस कर, नहीं हटदी। पिपल दे पत्तिया वे कादी खड़ 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 लाई है, पत चढ़ गए पुराने बादल साहब, रुत नवियां दी आई। सो वीरो इन्हां तो वक्त बहुत वड्डी चीज है। वही कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़ा 4.5 साल दिखिया नहीं सी, अज नूं ताकी खोलण नूं बंदा नहीं थिआउंदा, अज कुर्सी बराबर कोई होर डैंदी नहीं, कल्ला ही फिरदा है। कारण बई जदों गुरु साहब दी बाणी नूं मत्थे नाल ला के सौं खाओगे ते बाद चों सौं नहीं निभाओगे तो फिर रब तां सजा देऊगा ना। फिर और देख लो की हाल हो गया, की हाल हो गया देख लो। उतो सुखबीर दा हाल देख लो, कुछ नहीं पता उन्होंने भी मैं की कहदा। आपदे बापू नूं फिर कहंदा बापू जी देखो जे आ थोड़ा जिहा दुबारे, मैनूं तां मनदे नहीं लोग। कारण बेअदबियां कराइयां ते ना कसुन मारदा है, ना लत मारदा है। रब जदों मारदा है मत मारदा, मत बज गया। सो वीरो एक रखियो, थोड़े नाल थोड़े वर्गे अं रवांगे। पार्लीमेंट च लोगों ने भेजा, संगरूर दे लोगों ने दूजी बार भेजा, फर्ज समझते हैं उत्थे जाके बोलना, एहसान नहीं करते किसी पे। बार्डर दे एरिए दियां मुश्किलों का मुद्दा मैं उठाया, जिहड़ियां तारों पार जमीनां ने उन्हां दे ठेके दी गल। उच्चियां फसलां बीज नहीं सकते उत्थे, ते बीजना पैदा सिर्फ झोना ते कणक ते उहदा सरकार ने कहा सी 15,000 ठेका दिया करांगे तुहानूं, कंपनसेशन नहीं दिता। सब पता है, पार्लीमेंट च मैं उठाया मुद्दा है। सो वीरो आपां कोई धर्म दे नां ते बहकावे च नहीं आउणा। हुण मजीठीए ते FIR करती भी 4.5 साल की होया सीगा। हुण दिखावा करदे ने, बस एक ये दिखावा नहीं चलना। हुण लोकां नूं सब पता भी वोटां करके है जी, नहीं कित्थे करदे सीगे। सो वीरो एक किसान अंदोलन दे विच वड्डी जिੱਤ होई, किसानां दी संघर्ष की जिੱਤ होई। ते वो कानून जिहड़े ने उन्हां नूं बनाउण च सब तो वड्डा हत्थ अकाली दल दा। उदों बाद कांग्रेस ने साथ दिता ते मुड़ के किसानां दे हक च खड़ गए। एडे एडे यू टर्न, गिरगिट भी शर्मिंदा हो जाते हैं इन्हां दे रंग देख के। पार्लीमेंट दे विच सुखबीर बादल कह रहा सी, कहंदा मैं भी किसान हाँ। कुदरती मैं बैठा सी कोले, मैं तू किधरों किसान आ गई? कहंदा मैं किसान हाँ। मैं कहा अजकल किसानां दी चढ़ाई है, बोल बाला है, तू तां कहना तू किसान किहड़े पासों दसता दे? किसान वो गल हो गई। डाकुआं ने एक बस घेर ली, बस नूं लुट के सारियां सवारियां नूं लाइन च खड़ा लिया, थल्ले तार के। डाकुआं दा जिहड़ा बॉस सी, सरदार सी, वो कहंदा कल्ले कल्ले दा नाम पुछ के गोली मारी जाओ। पहले नूं पुछया की नाम, कहंदा राकेश कुमार, गोली मारती। दूजे नूं पुछया तेरा की नाम है, कहंदा जी प्रकाश चंद, गोली मारती। तीजी माता खड़ी सी कोई, हाँ माता तेरा नाम की है? वो कहंदी पुष्पा देवी। डाकुआं सरदार कहंदा ना गोली नहीं मारनी, मेरी मां का नाम पुष्पा सी, मैनू बहुत ममता याद आई है इहनूं देख के। चौथा सुखबीर वर्गा खड़ा सी, उन्होंने पूछा तेरा की नाम है? वो कहंदा हैगा तां मेरा नाम गुरदेव सिंह है, पिंड च मैनू पुष्पा पुष्पा ही कहंदे आ सारे। डाकुआं दा बॉस कहंदा 3-4 गोलियां वध मारो, कहंदा मेरी मां का नाम बदनाम करदा है। ऊं तां साडे होटल ने, ऊं साडियां ट्रांसपोर्टां ने, ऊं साडे जहाज ने, पर अजकल सानू किसान किसान ही कहंदे हैं।
ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ, ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਨੰਨੀ ਸ਼ਾਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਝਨੀਰ ਗਈ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਹਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈਂਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਚ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਭਾਅ ਚੱਲਦਾ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਰੀਆਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ 1800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ, ਲਾਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ 44-4500। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਲ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਬੀਬਾ ਹਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਓ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਗੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਐਂ ਦਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੋਢਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਖੇਤ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਬੀਬੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਾਣ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਚਾਹ ਪੀਊਗਾ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨਰਮਾ ਚੁਗਦੀਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗੀ? ਕਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਐਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਡਾਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਨਾਨਗਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ 24-25 ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਣਗੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝਾੜੂ ਚੱਕ ਲੋ, ਸਫਾਈ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਤੀ 2 ਵਾਰੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਝਾੜੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਮੈਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਉਗਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਚਿੱਕੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਝਾੜੂ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਝਾੜੂ ਖਿਲਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਝਾੜੂ ਚੋਂ 1 2 5 7 ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੇ ਤੀਲੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਝਾੜੂ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਤੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੋਲ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਪੰਜੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ 4-5 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੱਕੜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾ ਰਹਿਣਾ। ਸਫਾਈ ਝਾੜੂ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਫਸਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਕੀਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯਾਰ ਆ ਬੈਠੋ ਇੰਨੇ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.25 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾਰੇ ਆਏ ਹੋ। ਫਰਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਠਹਿਰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੱਗ ਉਤਾਰਨਾ ਤਾਂ ਪੱਗ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੁੱਲ ਸੁੱਟ ਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਸਿਰ ਪਲੋਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਭੈਣਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰੇ ਬਦਲਦੇ ਵੀਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈ ਗਏ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਓਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਈਏ। ਜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੋ ਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਨਕਲਾਬ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਬੋਲੇ। तुसी मैनू इन्ने प्यार सत्कार नाल सुनिया, मान दिता। लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है कि मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। जदों मर्जी होए। सत्कारयोग बुजुर्ग, नौजवान वीर, मावां भैणां, छोटे बच्चे, सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, साडी अजनाले दी पूरी टीम, दर्जा ब दर्जा अहुदेदारान, सारियां दा मैं धन्नवाद करदा। वीरो, परख दी घड़ी आ गई, फैसले का समा आ गया। इस तो पहला 25 साल जदों तो पंजाब बनया 1966 तो 25 साल कांग्रेस ने राज किया। 19.5 साल अकाली दल बादल ने राज किया। हुण तक पंजाब दे उत्ते 25 साल कांग्रेस ने राज किया, 19.5 साल कल्ले अकाली दल बादल ने राज किया। विच दी सुरजीत सिंह बरनाला भी आए थे, विच दी राष्ट्रपति राज भी लग्या, पर पापा दोनों का गिण लीए 44.5 साल बनते हैं। 44.5 साल च कुछ नहीं कर सके, अगले 5 साल की कर देंगे, ये सोच लो बस। ते हुण 4.5 साल महिला च बैठा राजा जो घरों निकले ही नहीं, उन्होंने ला के चन्नी साहब नूं मुख्यमंत्री बनाता। चन्नी साहब ने जो वादे किए, ऐलान किए, एक भी पूरा नहीं होया। बोर्ड लगे हुए ने बहुत, मैं गुली डंडा खेड लेना, मैं बांदर कीला भी खेड लेना, मैं बरसीम वढ़ लेना, मैं मज्जां चो लेना, मैं मज्जां नूं टीका भी ला लेना, मैं टेंट ला लेना, मैं खंबे ते चढ़ जाना। मतलब जिहड़े खंबियां ते चढ़ना जानते हैं बिजली मुलाजम, वो तो हड़ताल ते बैठे ने, उन्हां दी मंगां पूरी कर दो, आप ही चढ़ जाणगे। चन्नी साहब तुहानूं चढ़न दी लोड़ नहीं खंबे ते। मतलब हुण आपां बांदर कीले दे मुद्दे ते इलैक्शन लड़ांगे जी, मजाक नहीं बनाता इन्होंने, सरकार का मजाक बनाता, लोगों के फतवे का मजाक बनाता। चन्नी दी जाखड़ नाल नहीं बनती, जाखड़ दी बाजवे नाल नहीं बनती, बाजवे दी रंधावे नाल नहीं बनती, रंधावे दी बिट्टू नाल नहीं बनती, बिट्टू दी नवजोत सिद्धू नाल नहीं बनती, सिद्धू दी किसी नाल नहीं बनती। आ हालात किए हुए ने। सो वीरो, इन्हां दी गल्लां च ना आयो। ये हिसाब दे रहे आपां नूं 75 दिन दा, 80 दिन दा, आपां हिसाब मंग रहे 4.5 साल दा। घर घर नौकरी, कर्जे माफ, 5-5 मरलियां दे प्लाट, 2500 रुपया बुढ़ापा पेंशन, 51,000 शगन स्कीम दा। जे किसी बंदे नूं मिलिया होवे तो हाथ खड़ा कर, मिलिया किसी नूं, फिर उन्हां दा की करिए भी, उन्हां वादियां दा
कहते नहीं जी, वो कैप्टन बहुत माड़ा निकलिया। बई कैप्टन वेले भी तो तुसीं मुख मंत्री सी, तुसीं मंत्री सी, फिर वो पौने 5 साल जिहड़ियां जिंदगियां बर्बाद करते हैं, तुसीं उहदा हिसाब कौन देऊगा? सो वीरो, इन्हां कोले कोई एजेंडा नहीं, कोई प्रोग्राम। आम आदमी पार्टी गल कर रही है स्कूलों की, आम आदमी पार्टी गल कर रही है तुहाडे बच्चों के भविख की, आम आदमी पार्टी गल कर रही है नौजवानों की बेरोजगारी की, आम आदमी पार्टी गल कर रही है बजुर्गों के इलाज की। ते एक ही गल कर रहे ने, आपस च लड़ते ने, इनू बना दो, ओनू बना दो, इनू बना दो, ओनू बना दो। ये आ चक्कर च पे हुए ने। सो वीरो, ध्यान नाल गल सुन लियो, आपां तो गलतियां हो गईयां, पहला कोई राह ही है नहीं सी। एक तो दुखी होकर दूजे कोले, दूजे तो उदू वध दुखी होकर फिर पहले कोले, तीजा रास्ता ही कोई नहीं सी। हुण एक तीजा रास्ता खुलिया, झाड़ू वाला। मामा भैणां तो दस्सण दी भी लोड़ नहीं अपने चोण निशान दी, ये तो सवेरे सवेरे नेरे च 5-5:30 बजे भाल लैंदियां ने कित्थे जे पिया। तुसीं बहुते खुश ना हो, जे लोड़ पै जे शाम नूं भी भाल लैंदियां ने कित्थे जे पिया। इन्हां ते यकीन ना करियो, पर ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਮਈਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕਦੇ 2 ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਦੇ 3। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ, उस पिंड च कोई साधु संत महात्मा रहिंदा सी, उहदे कोले गए कि जी पिंड ते तां कोई कहर ही हो गया, बस गिराही चल पिया, मझां लवेरियां चोरी होई जांदियां, कुछ दिओ कोई थौ पता। उस साधु संत ने एक चादर देती उन्हां नूं, कहंदे 4-5 जणे चादर ऐ ताण के खड़ जिओ, थल्लों दी सारे पिंड दे लोकां नूं लंघा दिओ चादर दे थल्लों दी। जिहड़ा मईयां चोरी करदा ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਚਾਦਰ ਚੋਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਸਾਰ ਉਹ ਮਰ ਜੂਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। 4-5 ਜਾਣੇ ਮਈਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, 4-5 ਜਾਣੇ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਈ ਗਏ, ਲੰਘਾਈ ਗਏ, ਲੰਘਾਈ ਗਏ। ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਚਾਦਰ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਦਰ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ, ਲੰਘਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਦੀ। ਚਾਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੰਘਣਗੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। सो वीरो, अरविंद केजरीवाल ने पूरी दुनिया दे विच मिसाल कायम करती कि जे नीयत साफ होवे तां सरकार सब कुछ कर सकती है। दिल्ली दे विच सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों नालों वधिया आउंदा है। दिल्ली दे विच एक जज दा बच्चा, एक डीसी दा बच्चा ते एक रिक्शे वाले दा ते झुग्गी झोपड़ी वाले दा बच्चा इक्को बेंच ते बह के पढ़न लाते अरविंद केजरीवाल ने। आम आदमी पार्टी अपने सरकारी स्कूल लो, एक बारी मनीष सिसोदिया 2-3 स्कूल देखण आ गया, सारे स्कूलों नूं जिंदे ही लाते, कहंदे भी ना ये नहीं, इहनूं दिखाउणे नहीं, क्योंकि अंदर दिखाउण नूं है ही कख नहीं। मास्टर टैट पास, ईटीटी वाले, गेस्ट फैकल्टी वाले, वो मास्टर टैंकियां ते चढ़े बैठे ने, स्कूल खाली पे ने, कित्थों पढ़ाई आऊगी?
ਵੀਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਖੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਾਹਰੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ। 3 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਸੀਏ ਮਿਲਦਾ, ਸੀਏ ਸਾਈਕਲ ਅਲਾਉਂਸ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? 20 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 1103 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਰਦੀ 10,000 ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੀਡਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਖੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ, ਇੱਕ ਦਬਕਾ ਮਾਰੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਪੈਂਟ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਯਾਰ, ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ, ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 8 ਘੰਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀਆਈਪੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਤੇ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਭੌਣ ਹੋਵੇ, ਐਂ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ। ਲਓ ਥੱਲੇ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ? ਥਾਣੇ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਲਾਵਾਰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਵੀਤ, ਕਿਹੜਾ ਡੌਲੇ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਤਵੀਤ ਬੰਨਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਦੇਖਿਓ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ। ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ 58 ਸਾਲ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੰਬੀ ਕਰੇ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ। 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 4 ਜਾਣੇ ਇਧਰੋਂ ਫੜਦੇ ਆ, 4 ਜਾਣੇ ਇਧਰੋਂ ਫੜਦੇ ਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਬਸ ਕਰ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਹਾਣ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਬਸ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵੇ ਕਾਦੀ ਖੜ 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 ਲਾਈ ਹੈ, ਪੱਤ ਚੜ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਰੁੱਤ ਨਵਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ 4.5 ਸਾਲ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਤਾਕੀ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੁਰਸੀ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਬਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਊਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਤੋਂ ਸੁਖਵੀਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਦਾ। ਆਪਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ। ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕਸੁੰਨ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ, ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ, ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ। ਸੋ ਵੀਰੋ,
ਏਕਾ रखियो, थोड़े नाल थोड़े वर्गे अं रवांगे। पार्लीमेंट च लोगों ने भेजा, संगरूर के लोगों ने दूजी बार भेजा। फर्ज समझते हैं उत्थे जाके बोलना, एहसान नहीं करते किसी पे। बार्डर के एरिए दियां मुश्किलों का मुद्दा मैं उठाया, जिहड़ियां तारों पार जमीनां ने उन्हां दे ठेके की गल। उच्चियां फसलां बीज नहीं सकते उत्थे, ते बीजना पैदा सिर्फ झोना ते कणक ते उहदा सरकार ने कहा सी 15,000 ठेका दिया करांगे तुहानूं, कंपनसेशन नहीं दिता। सब पता है, पार्लीमेंट में उठाया मुद्दा है। सो वीरो, आपां कोई धर्म के नां ते बहकावे च नहीं आउणा। हुण मजीठीए ते FIR करती भी पौने 5 साल की होया सीगा। हुण दिखावा करते ने, बस एक ये दिखावा नहीं चलना। हुण लोकां नूं सब पता भी वोटां करके है जी, नहीं कित्थे करदे सीगे। सो वीरो, ये किसान अंदोलन दे विच वड्डी जित हुई, किसानां दी संघर्ष की जित हुई। ते वो कानून जिहड़े ने उन्हां नूं बनाउण च सब तो वड्डा हत्थ अकाली दल दा। उदों बाद कांग्रेस ने साथ दिता ते मुड़ के किसानां दे हक च खड़ गए। एडे एडे यू टर्न, गिरगिट भी शर्मिंदा हो जाते हैं इन्हां दे रंग देख के। पार्लीमेंट दे विच सुखबीर बादल कह रहा सी, कहंदा मैं भी किसान हाँ। कुदरती मैं बैठा सी कोले, मैं तू किधरों किसान आ गई? कहना मैं किसान हाँ। मैं कहा अजकल किसानां दी चढ़ाई है, बोल बल है, तू तां कहना तू किसान किहड़े पासों दसता दे। किसान वो गल हो गई। डाकुआं ने एक बस घेर ली, बस नूं लुट के सारियां सवारियां नूं लाइन च खड़ा लिया, थल्ले तार के। डाकुआं दा जिहड़ा बॉस सी, सरदार सी, वो कहंदा कल्ले कल्ले दा नाम पुछ के गोली मारी जाओ। पहले नूं पुछया की नाम, कहंदा राकेश कुमार, गोली मारती। दूजे ने पूछा तेरा की नाम है, कहंदा जी प्रकाश चंद, गोली मारती। तीजी माता खड़ी सी कोई, हाँ माता तेरा नाम की है? वो कहंदी पुष्पा देवी। डाकुआं सरदार कहंदा ना गोली नहीं मारनी, मेरी मां का नाम पुष्पा सी, मैनू बहुत ममता याद आई है इहनूं देख के। चौथा सुखबीर वर्गा खड़ा सी, उन्होंने पूछा तेरा की नाम है? वो कहंदा हैगा तां मेरा नाम गुरदेव सिंह है, पिंड च मैनू पुष्पा पुष्पा ही कहंदे आ सारे। डाकुआं दा बॉस कहंदा 3-4 गोलियां वध मारो, कहंदा मेरी मां का नाम बदनाम करदा है। ऊं तां साडे होटल ने, ऊं साडियां ट्रांसपोर्टां ने, ऊं साडे जहाज ने, पर अजकल सानू किसान किसान ही कहंदे हैं। आ सुखबीर दी हालत है यार, कख नहीं पता इन्हां नूं किसानी बारे, खेती बारे। ओ नन्नी शाह हरसिमरत कौर झनीर गई, सरदूलगढ़ दे नेड़े ਉਹਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈਂਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਚ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਭਾਅ ਚੱਲਦਾ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਰੀਆਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ 1800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ, ਲਾਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ 44-4500। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਲ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਬੀਬਾ ਹਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਓ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਗੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਐਂ ਦਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ, इन्हों की पता मोढा की हुंदा है, कदे खेत गए हुण तां पता लगे ना। हैलीकाप्टर तो गरीब दे चुल्हे दी अग नहीं नजर आउंदी पई। पर एक गल मैनूं चंगी लगी, थल्ले आ गए हुण धरती ते, ये आम आदमी पार्टी करके ते थोड़े प्यार करके है। कदे सोचा सी सुखबीर बादल बाण दे मंजे ते बैठ के किसी दे खेत चाह पीऊगा? कदे सोचा सी हरसिमरत कौर नरमा चुगदियां कोले जाऊगी? कदे भी। ये तां बस ऐ करदे सी, जित जाते सी। हुण हुण हथ बंधे फिरदे हैं आम आदमी पार्टी करके, क्योंकि डर पैदा हो गया, डर पैदा हो गया। सो वीरो
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਡਾਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਨਾਨਗਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ 24-25 ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਣਗੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝਾੜੂ ਚੱਕ ਲੋ, ਸਫਾਈ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਤੀ 2 ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਝਾੜੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਮੈਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਉੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਚਿੱਕੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਝਾੜੂ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਝਾੜੂ ਖਿਲਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਝਾੜੂ ਚੋਂ 1 2 5 7 ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੇ ਤੀਲੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਝਾੜੂ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਤੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕੜੀ ਦੀ 1 ਰੱਸੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੋਲ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜੇ ਚੋਂ 1 ਉਂਗਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ 4-5 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਤੱਕੜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਝਾੜੂ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਫਸਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਕੀਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯਾਰ ਆ ਬੈਠੋ ਇੰਨੇ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.25 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾਰੇ ਆਏ ਹੋ। ਫਰਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਠਹਿਰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੱਗ ਉਤਾਰਦਾ ਤਾਂ ਪੱਗ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫੁੱਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਸਿਰ ਪਲੋਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭੈਣਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰੇ ਬਦਲਦੇ ਵੀਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈ ਗਏ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਓਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਈਏ। ਜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ 2 ਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਨਕਲਾਬ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨਕਲਾਬ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ सुनिया, मान दिता। लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है कि मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। जो मर्जी होए सत्कारयोग बुजुर्ग नौजवान वीर मावां भैणां छोटे बच्चे सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा साडी अजनाले दी पूरी टीम दर्जा ब दर्जा अहुदेदारान सारिਆਂ ਦਾ मैं धन्नवाद करदा। वीरो परख दी घड़ी आ गई, फैसले का समा आ गया। इस तो पहला 25 साल जदों तो पंजाब बनया 1966 तो 25 साल कांग्रेस ने राज किया।
19.5 साल अकाली दल बादल ने राज किया। हुण तक पंजाब दे उत्ते 25 साल कांग्रेस ने राज किया, 19.5 साल कल्ले अकाली दल बादल ने राज किया। विच दी सुरजीत सिंह बरनाला भी आए थे, विच दी राष्ट्रपति राज भी लग्या, पर आपां दोनों का गिण लीए 44.5 साल बनते हैं। 44.5 साल च कुछ नहीं कर सके, अगले 5 साल की कर देंगे, ये सोच लो बस। ते हुण 4.5 साल महिला च बैठा राजा जिहड़ा घरों निकले ही नहीं, उन्होंने ला के चन्नी साहब नूं मुख्यमंत्री बनाता। चन्नी साहब ने जो वादे किए, ऐलान किए, एक भी पूरा नहीं होया। बोर्ड लगे हुए ने बहुत, मैं गुली डंडा खेड लेना, मैं बांदर कीला भी खेड लेना, मैं बरसीम वढ़ लेना, मैं मज्जां चो लेना, मैं मज्जां नूं टीका भी ला लेना, मैं टेंट ला लेना, मैं खंबे ते चढ़ जाना। मतलब जिहड़े खंबियां ते चढ़ना जानते हैं बिजली मुलाजम, वो तो हड़ताल ते बैठे ने, उन्हां दी मंगां पूरीआं कर दो, आप ही चढ़ जाणगे। चन्नी साहब तुहानूं चढ़न की लोड़ नहीं खंबे ते। मतलब हुण आपां बांदर कीले दे मुद्दे ते इलैक्शन लड़ांगे जी, मजाक नहीं बनाता इन्होंने, सरकार का मजाक बनाता, लोगों के फतवे का मजाक बनाता। चन्नी दी जाखड़ नाल नहीं बनती, जाखड़ दी बाजवे नाल नहीं बनती, बाजवे दी रंधावे नाल नहीं बनती, रंधावे दी बिट्टू नाल नहीं बनती, बिट्टू दी नवजोत सिद्धू नाल नहीं बनती, सिद्धू दी किसी नाल नहीं बनती। आ हालात किए हुए ने। सो वीरो इन्हां दी गल्लां च ना आयो। ये हिसाब दे रहे आपां नूं 75 दिन का, 80 दिन का, आपां हिसाब मंग रहे 4.5 साल का। घर घर नौकरी, करजे माफ, 5 मरलियां दे प्लाट, 2500 रुपया बुढ़ापा पेंशन, 51,000 शगन स्कीम का। जे किसी बंदे नूं मिलिया होवे तो हाथ खड़ा कर, मिलिया किसी नूं, फिर उन्हां दा की करिए भी, उन्हां वादियां दा कहंदे नहीं जी, तो कैप्टन बहुत माड़ा निकलिया। बई कैप्टन वेले भी तो तुसीं मुख्यमंत्री सी, तुसीं मंत्री सी, फिर वो 4.5 साल जिहड़ियां जिंदगियां बर्बाद करते हैं, तुसीं उहदा हिसाब कौन देऊगा? सो वीरो इन्हां कोले कोई एजेंडा नहीं, कोई प्रोग्राम। आम आदमी पार्टी गल कर रही है स्कूलों की, आम आदमी पार्टी गल कर रही है तुहाडे बच्चों के भविख की, आम आदमी पार्टी गल कर रही है नौजवानों की बेरोजगारी की, आम आदमी पार्टी गल कर रही है बजुर्गों के इलाज की। ते एक ही गल कर रहे ने, आपस च लड़ते ने, इनू बना दो, ओनू बना दो, इनू बना दो, ओनू बना दो। ये आ चक्कर च पे हुए ने। सो वीरो ध्यान नाल गल सुन लियो, आपां तो गलतियां हो गईयां, पहला कोई राह ही है नहीं सी। एक तो दुखी होकर दूजे कोले, दूजे तो उदू वध दुखी होकर फिर पहले कोले, तीजा रास्ता ही कोई नहीं सी। हुण एक तीजा रास्ता खुलिया, झाड़ू वाला। मामा भैणों तो दसन की भी लोड़ नहीं अपने चोण निशान की, ये तो सवेरे सवेरे नेरे च 5 साढ़े 5 बजे भाल लैंदियां ने कित्थे जे पिया। तुसीं बहुते खुश ना हो, जे लोड़ पै जे शाम नूं भी भाल लैंदियां ने कित्थे जे पिया। इन्हां ते यकीन ना करियो, पर यह की है वो हालत है। वो मैं तो कहंदा सी भी वो तो चलो मैं सुणाती, पर फिर भी मैनू आउण सार कंन च किसी ने कहा भी वो जरूर सुनायो जी। मैं कहा चलो सुना देने। किसे पिंड च मज्जां चोरी होण लग गईयां, मईयां चोरी होण लग गईयां, कदे 2 हो जाया कर रात नूं, कदे 3,
ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਮੱਝਾਂ ਲਵੇਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਦਿਓ ਕੋਈ ਥੋ ਪਤਾ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ 4-5 ਜਣੇ ਚਾਦਰ ਐ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ ਜਿਓ, ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾ ਦਿਓ ਚਾਦਰ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਈਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਚਾਦਰ ਚੋਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਸਾਰ ਉਹ ਮਰ ਜੂਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, 4-5 ਜਾਣੇ ਮਈਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, 4-5 ਜਾਣੇ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਈ ਗਏ। ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਚਾਦਰ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਦਰ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ, ਲੰਘਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਦੀ। ਚਾਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੰਘਣਗੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜਨ ਲਾਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸੋਦੀਆ 2-3 ਸਕੂਲ ਦੇਖਣ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਲਾਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਾਸਟਰ ਟੈਟ ਪਾਸ, ਈਟੀਟੀ ਵਾਲੇ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਾਈ ਆਊਗੀ? ਵੀਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਖੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਾਹਰੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ। 3 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਸੀਏ ਮਿਲਦਾ, ਸੀਏ ਸਾਈਕਲ ਅਲਾਉਂਸ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? 20 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 1103 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਰਦੀ 10,000 ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੀਡਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਪੂਰਥਲੇ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਖੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ, ਇੱਕ ਦਬਕਾ ਮਾਰੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਪੈਂਟ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਯਾਰ, ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ, ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 8 ਘੰਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀਆਈਪੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਤੇ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਭੌਣ ਹੋਵੇ, ਐਂ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ।
बाद पता लगता मंत्री का जहाज ते लंघ गया जी। लो थले कादे वास्ते खड़े हो बई तुसीं? थाने खाली होए पे ने, मंत्रियों के घर मूहरे टेंट लगे हुए ने, लोग लावार छड्डे हुए ने, सब पता है सानू। बनाई जाने तवीत केरा डोले फड़ा दो, तवीत बन्नांगे थोड़े। देखो सही तुसीं, एक मौका मिल गया, दोबारा तुहानू कुछ करन दी लोड़ नहीं पैनी। तुसीं कहना सत श्री अकाल जी, आनू नहीं होर चाहिदा कोई। हरेक महकमे दी रिटायरमेंट है। सेंटर सरकार वाले 60 साल से रिटायर हो जाते हैं, पंजाब वाले 58 साल से रिटायर हो जाते मुलाजम। लीडर की कोई रिटायरमेंट ही नहीं है, हटते ही नहीं, कोई रिटायरमेंट नहीं। प्रकाश सिंह बादल, बड़े बादल बुजुर्ग ने, अरदास करते हैं परमात्मा तंदुरुस्ती बख्शे उन्होंने, लंबी करे उम्र उन्होंने, ताकि वह आपदे अकाली दल दा आपदे हत्थी अपनी अखी की हाल होंदा वो देख के जान। 94 साल की उम्र होगी, 4 जाने इधरों फड़ते हैं, 4 जाने इधरों फड़ते हैं, लिया के स्टेज ते खड़ा देंदे ने ते सीधा हुण सर कह देंदे ने एक मौका होर दिओ, सेवा करनी है। मैं क्या हुण सेवा करवाउण दा टाइम है बाबा, बहुत सेवा कर ली, बस कर। कुछ नवे मुंडिया नूं कर लैण दे, तेरे हाण दे दरख्त भी सुक गए पंजाब चों, बस कर। नहीं हटदी। पिपल दे पत्तिया वे कादी खड़ 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 लाई है, पत चढ़ गए पुराने बादल साहब, रुत नवियां दी। सो वीरो, इन्हां तो वक्त बहुत वड्डी चीज है। वही कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़ा 4.5 साल दिखिया नहीं सी, अज नूं ताकी खोलण नूं बंदा नहीं थिआउंदा। अज कुर्सी बराबर कोई होर डैंदी नहीं, कल्ला ही फिरदा है। कारण बई जदों गुरु साहब दी बाणी नूं मत्थे नाल ला के सौं खाओगे ते बाद चों सौं नहीं निभाओगे तो फिर रब तां सजा देऊगा ना। फिर और देख लो की हाल हो गया था, की हाल हो गया देख लो। उतो सुखबीर दा हाल देख लो, कुछ नहीं पता उन्होंने भी मैं की कहदा। आपदे बापू नूं फिर कहंदा बापू जी देखो जे आ थोड़ा जिहा दुबारे, मैनूं तां मनदे नहीं लोग। कारण बेअदबियां कराइयां ते ना कसुन मारदा है, ना लत मारदा है। रब जदों मारदा है मत मारदा, मत बज गई। सो वीरो, एक रखियो, थोड़े नाल थोड़े वर्गे अं रवांगे। पार्लीमेंट च लोगों ने भेजा, संगरूर के लोगों ने दूजी बार भेजा। फर्ज समझते हैं उत्थे जाके बोलना, एहसान नहीं करते किसी पे। बार्डर के एरिए दियां मुश्किलों का मुद्दा मैं उठाया, जिहड़ियां तारों पार जमीनां ने उन्हां दे ठेके की गल। उच्चियां फसलां बीज नहीं सकते उत्थे, ते बीजना पैदा सिर्फ झोना ते कणक ते उहदा सरकार ने कहा सी 15,000 ठेका दिया करांगे तुहानूं, कंपनसेशन नहीं दिता। सब पता है, पार्लीमेंट में उठाया मुद्दा है। सो वीरो, आपां कोई धर्म के नां ते बहकावे च नहीं आउणा। हुण मजीठीए ते FIR करती भी 4.5 साल की होया सीगा। हुण दिखावा करते ने, बस एक ये दिखावा नहीं चलना। हुण लोकां नूं सब पता भी वोटां करके है जी, नहीं कित्थे करदे सीगे। सो वीरो, एक किसान अंदोलन दे विच वड्डी जित हुई, किसानां दी संघर्ष की जित हुई। ते वो कानून जिहड़े ने उन्हां नूं बनाउण च सब तो वड्डा हत्थ अकाली दल दा। उदों बाद कांग्रेस ने साथ दिता ते मुड़ के किसानां दे हक च खड़ गए। एडे एडे यू टर्न, गिरगिट भी शर्मिंदा हो जाते हैं इन्हां दे रंग देख के। पार्लीमेंट दे विच सुखबीर बादल कह रहा सी, कहंदा मैं भी किसान हाँ। कुदरती मैं बैठा सी कोले, मैं तू किधरों किसान आ गई? कहना मैं किसान हाँ। मैं कहा अजकल किसानां दी चढ़ाई है, बोल बाला है, तू तां कहना तू किसान किहड़े पासों दसता दे। किसान
वो गल हो गई। डाकुआ ने एक बस घेर ली, बस नूं लुट के सारियां सवारियां नूं लाइन च खड़ा लिया, थल्ले तार के। डाकुआ का जिहड़ा बॉस सी, सरदार सी, वो कहंदा कल्ले कल्ले दा नाम पुछ के गोली मारी जाओ। पहले नूं पुछया की नाम, कहंदा राकेश कुमार, गोली मारती। दूजे नूं पुछया तेरा की नाम है, कहंदा जी प्रकाश चंद, गोली मारती। तीजी माता खड़ी सी कोई, हाँ माता तेरा नाम की है, वो कहंदी पुष्पा देवी। डाकुआ सरदार कहंदा ना गोली नहीं मारनी, मेरी मां का नाम पुष्पा सी, मैनू बहुत ममता याद आई है इहनूं देख के। चौथा सुखबीर वर्गा खड़ा सी, उन्होंने पूछा तेरा की नाम है, वो कहंदा हैगा तां मेरा नाम गुरदेव सिंह है, पिंड च मैनू पुष्पा पुष्पा ही कहंदे आ सारे। डाकुआं दा बॉस कहंदा 3-4 गोलियां वध मारो, कहंदा मेरी मां का नाम बदनाम करदा है। ऊं तां साडे होटल ने, ऊं साडियां ट्रांसपोर्टां ने, ऊं साडे जहाज ने, पर अजकल सानू किसान किसान ही कहंदे है। आ सुखबीर दी हालत है यार, कख नहीं पता इन्हां नूं किसानी बारे, खेती बारे। ओ नन्नी शाह हरसिमरत कौर झनीर गई, सरदूलगढ़ दे नेड़े ਉਹਦਾ हल्का पैंदा बठिंडे च। बेमौसमी बरसात हो गई सी, फसलों का मुआवजा देने चली गई। एक किसान कहंदा बीबा जी मेरियां 2 किले हरियां मिर्चां मारियां गई, मुआवजा दिओ। बीबा जी ने सरपंच नूं पुछया भी की भाव चलदा मिर्चां दा, वो कहंदा जी हरियां विक जांदियां 1800 रुपए क्विंटल, लाल विक जांदियां 44-4500। कहीं तुसीं कमले हो, फिर पागल हो तुसीं हरियां क्यों बीजदे हो, सीधियां लाल ही बीजिया करो। ਉਹਨੂੰ कौन समझावे बीबा हरियां तो लाल होंदियां ने, पता ही नहीं। शर्त ला लो कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं, सुखबीर बादल नूं, मजीठीए नूं, इन्हां नूं पुछ लिओ गन्ना किवें बीजीदा है। इन्हां सारियां दा इक्को ही जवाब होऊगा, पहलां गुड़ दीयां छोटी-छोटियां डलियां कर लैंदे ने, फिर ऐ दबदे जांदे ने। मैं शर्त ला, इन्हों की पता मोढा की हुंदा है, कदे खेत गए हुण तां पता लगे ना। हैलीकाप्टर तो गरीब दे चुल्हे दी अग नहीं नजर आउंदी पई, पर एक गल मैनूं चंगी लगी, थल्ले आ गए हुण धरती ते। ये आम आदमी पार्टी करके ते थोड़े प्यार करके है। कदे सोचा सी सुखबीर बादल बाण दे मंजे ते बैठ के किसी दे खेत चाह पीऊगा? कदे सोचा सी हरसिमरत कौर नरमा चुगदियां कोले जाऊगी? कदे भी। ये तां बस ऐ करदे सी, जित जाते सी। हुण हुण हथ बंधे फिरदे हैं आम आदमी पार्टी करके, क्योंकि डर पैदा हो गया, डर पैदा हो गया। सो वीरो तुहाडे प्यार ते सत्कार करके सानू थकावट नहीं हुंदी। मैं कल जंडियाला गुरु ते नडाले से, अज तुहाडे कोले आए तो बाद दीनानगर जाऊंगा। उस तो बाद केजरीवाल जी ने आना 24-25 नूं गुरदासपुर ते अमृतसर के हल्के च। उस तो बाद फिर बागे पुराने, जिथे कहोणगे मैं जाऊंगा, मैं नहीं थकदा। मैनूं तुहाडा प्यार नहीं थकण दिंदा, इस करके झाड़ू चक लो, सफाई करो। मैनूं पत्रकार कहंदे भी तुसीं दिल्ली दे विच मोदी दी एड्डी वड्डी नेरी किवें रोकती 2 बारी। मैं कहा जी साडा चोण निशान की है, कहंदा झाड़ू। मैं कहा उन्हां दा की है? कहंदे जी कमल दा फुल। मैं कमल दा फुल कित्थे उगदा है? कहंदे चिक्कड़ च। मैं कहा लोकां ने झाड़ू नाल चिक्कड़ साफ करता, कमल दा फुल उगे ही नहीं। ऐं करते सफाई। ये सानू कहंदे सी झाड़ू तीला तीला हो गया, झाड़ू खिलर गया। वो झाड़ू चों 1 2 5 7 कमजोर जे तीले निकल भी जान ना, तां भी झाड़ू सफाई करता रहिंदा है। सुखबीर सिंह हुण आपदी तकड़ी दियां रस्सियां संभाल नहीं गिरा। तकड़ी दी एक रस्सी कट्टी जावे ना, तोल नूं हट जांदी है। पंजे चो एक उंगल कढ़ दी है ना, कुछ होर ही बन जाता है। आ 4-5 की तैयारी है कहंदे हुण। ठीक है ना, तकड़ी रहनी है ते ना पंजा रहना है। सफाई झाड़ू ने करनी है। सो इन्हां नूं इह पता ही नहीं सीगा कि इहो जे भी आउणगे, इहो जे कमले भी आउणगे। कोई अमरीका छड्ड के आ गया, कोई अपना काम छड्ड के आ गया, केजरीवाल अफसरी छड्ड के आ गया,
कोई वकीली छड्ड के आ गया थोड़े हक च आ गए तो तुसी कोई मान सत्कार वालों कमी नहीं छड्डी, गलती होगी तो साडी होगी, तुहाडे वालों सानू कोई शिकायत नहीं हैगी यार। आ बैठे इन्ने जे अकाली दल ने इन्ना इकट्ठ करना होवे घट्टो घट्ट पौने 2 लाख दे तां जलेबियां ते पकौड़े लगदे आ, जे शाम नूं करना होवे समान होर भी लगदा फिर, पर तुसी आप मारे आए हो। फर्क है मैं जदों रैलियां करके वापस जाना किते भी ठहरदा जाके मैं पग उतारना तां पग फुल्लां नाल भरी हुंदी आ, फुल सुट सुट के। एक पासे तां आ प्यार है, मावां सिर पलोसदियां ने पुੱਤ जिउंदा रहा, भैणां दुआवां दिंदियां ने वीरे बदल दे वीरे पंजाब नूं। एक पासे तां आ प्यार है ते दूजे पासे अकाली ते कांग्रेसी लीडर ने उन्हां नाल एक वारी हत्थ मिला के बाद च उंगलियां गिणनियां पैंदियां ने, पूरियां ने जां लै गए एक अद्धी होई। सो इन्हां तों खैड़ा छड़ाओ जे तुहानूं लगदा यार गल्लां सच्चियां करी जांदे ओए आम आदमी पार्टी वाले ओ साडे चुल्लियां दी अग बचाउणा चाहुंदे ने, ए सिवियां दी अग बुझाउणा चाहुंदे ने, गल्लां सच्चियां करी जांदे ने, सच्चे दिलों लगे होए ने। आओ यार इन्हां नूं एक मौका दईए, जे दिल दे किसे कोने नूं महसूस होंदा दोने हाथ ऊपर चक के 2 नारे ला दिओ, इनकलाब। थोड़ा जिहा होर सकदे हो, इनकलाब बोले तुसी मैनूं इन्ने प्यार सत्कार नाल सुनिया, मान दिता। लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है कि मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। जदों मर्जी होए सत्कारयोग बुजुर्ग नौजवान वीर मावा भैणा छोटे बच्चे, सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा साडी अजनाले की पूरी टीम दर्जा ब दर्जा अहुदेदारान सारिਆਂ ਦਾ मैं धन्यवाद करदा। वीरो परख की घड़ी आ गई, फैसले का समा आ गया। इस तो पहला 25 साल जदों तो पंजाब बनया 1966 तो 25 साल कांग्रेस ने राज किया, 19.5 साल अकाली दल बादल ने राज किया। हुण तक पंजाब दे उत्ते 25 साल कांग्रेस ने राज किया, 19.5 साल कल्ले अकाली दल बादल ने राज किया। बिजली सुरजीत सिंह बरनाला भी आए थे, बिजली राष्ट्रपति राज भी लग्या, पर पापा दोनों का गिण लीए 44.5 साल बनते हैं। 44.5 साल च कुछ नहीं कर सके, अगले 5 साल की कर देंगे, ये सोच लो बस। ते हुण 4.5 साल महिला च बैठा राजा जिहड़ा घरों निकले ही नहीं, उन्होंने ला के चन्नी साहब नूं मुख्यमंत्री बनाता। चन्नी साहब ने जो वादे किए ऐलान किए एक भी पूरा नहीं होया। बोर्ड लगे हुए ने बहुत, मैं गुली डंडा खेड लेना, मैं बांदर कीला भी खेड लेना, मैं बरसीम वढ़ लेना, मैं मज्जां चो लेना, मैं मज्जां नूं टीका भी ला लेना, मैं टेंट ला लेना, मैं खंबे ते चढ़ जाना। मतलब जिहड़े खंबियां ते चढ़ना जानते हैं बिजली मुलाजम वो तो हड़ताल से बैठे ने, उन्हां दी मंगां पूरी कर दो आप ही चढ़ जाणगे। चन्नी साहब तुहानूं चढ़न की लोड़ नहीं खंबे ते। मतलब हुण आपां बांदर कीले दे मुद्दे ते इलैक्शन लड़ांगे जी, मजाक नहीं बनाता इन्हां ने, सरकार का मजाक बनाता, लोगों के फतवे का मजाक बनाता। चन्नी दी जाखड़ नाल नहीं बनती, जाखड़ दी बाजवे नाल नहीं बनती, बाजवे दी
ਰੰਧਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 75 ਦਿਨ ਦਾ, 80 ਦਿਨ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ। ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ, 5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ, 2500 ਰੁਪਇਆ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, 51,000 ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ। ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੀ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਬਹੁਤ ਮਾਣ। ਬਈ ਕੈਪਟਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਸੋ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਆ ਚੱਕਰ ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲੇ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲੇ, ਤੀਜਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ। ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ 5-5:30 ਵਜੇ ਭਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਮਈਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਦੇ 2 ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਦੇ 3। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਗ੍ਰਹਿ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਮੱਝਾਂ ਲਵੇਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਦਿਓ ਕੋਈ ਥੋ ਪਤਾ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ 4-5 ਜਣੇ ਚਾਦਰ ਐ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ ਜਿਓ, ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾ ਦਿਓ ਚਾਦਰ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਈਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਚਾਦਰ ਚੋਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਸਾਰ ਉਹ ਮਰ ਜੂਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। 4-5 ਜਾਣੇ ਮਈਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, 4-5 ਜਾਣੇ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਈ ਗਏ, ਲੰਘਾਈ ਗਏ, ਲੰਘਾਈ ਗਏ। ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਚਾਦਰ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਦਰ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ, ਲੰਘਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਦੀ। ਚਾਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੰਘਣਗੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜਨ ਲਾਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸੋਦੀਆ 2-3 ਸਕੂਲ ਦੇਖਣ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਲਾਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਾਸਟਰ ਟੈਟ ਪਾਸ, ਈਟੀਟੀ ਵਾਲੇ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਾਈ ਆਊਗੀ? ਵੀਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਖੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਾਹਰੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ। 3 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਸੀਏ ਮਿਲਦਾ, ਸੀਏ ਸਾਈਕਲ ਅਲਾਉਂਸ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? 20 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 1103 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਰਦੀ 10,000 ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੀਡਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਪੂਰਥਲੇ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਖੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ, ਇੱਕ ਦਬਕਾ ਮਾਰੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਪੈਂਟ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਯਾਰ, ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ, ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 8 ਘੰਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀਆਈਪੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਤੇ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਭੌਣ ਹੋਵੇ, ਐਂ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ, ਲਓ ਥੱਲੇ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ? ਥਾਣੇ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਲਾਵਾਰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਵੀਤ, ਕਿਹੜਾ ਡੌਲੇ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਤਵੀਤ ਬੰਨਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਦੇਖਿਓ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ। ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ 58 ਸਾਲ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੰਬੀ ਕਰੇ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ, ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ। 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 4 ਜਾਣੇ ਇਧਰੋਂ ਫੜਦੇ ਆ, 4 ਜਾਣੇ ਇਧਰੋਂ ਫੜਦੇ ਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਬਸ ਕਰ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਹਾਣ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਬਸ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵੇ ਕਾਦੀ ਖੜ 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 ਲਾਈ ਹੈ, ਪੱਤ ਚੜ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਰੁੱਤ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਆਈ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ 4.5 ਸਾਲ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਤਾਕੀ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੁਰਸੀ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਬਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਊਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਦਾ। ਆਪਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ। ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ। ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ। ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਏਕਾ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਐਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭੇਜਿਆ। ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਉੱਚੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੀਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਰਫ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 15,000 ਠੇਕਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਮੁੱਦਾ ਇਹ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਏ ਤੇ FIR ਕਰਤੀ ਵੀ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ। ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਏ। ਐਡੇ ਯੂ ਟਰਨ। ਗਿਰਗਟ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਬਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਬੋਲ ਬੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਘੇਰ ਲਈ, ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਲਿਆ, ਥੱਲੇ ਤਾਰ ਕੇ। ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਨਾਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਤੀਜੀ ਮਾਤਾ ਖੜੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ। ਡਾਕੂਆਂ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਸ਼ਪਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਮਤਾ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਚੌਥਾ ਸੁਖਬੀਰ ਵਰਗਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ਪਾ ਪੁਸ਼ਪਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਬੌਸ ਕਹਿੰਦਾ 3-4 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਧ ਮਾਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਊਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਨੇ, ਊਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਊਂ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਯਾਰ।